afternoon, everyone, and now we will start Thursday regular session. Happy Gujarat, one of the most intelligent batch and intelligent state, and the doctors who enthusiastically learning for right homeopathy. Today's session is basically on grave pathological cases, how to solve the grave pathological cases with the simplicity, simple thought process, how Dr. Praful Vijayakar has explained through organon of medicine. Our group of charming charming doctor, and the most fast prescriber and the most intelligent doctor who is going to share his vast experience from his clinical knowledge, Dr. Suketu Shastri. So please. I want to share one incident. Dr. Suketu is an ardent follower of Dr. Praful Vijay. Of course, everyone is ardent follower, but he is the one of the doctor whom I am also learning from him. I have learned so many things from his experience, his clinical knowledge, his pathological knowledge, his whenever he is જ્યારે અમે ફોન પર વાત કરીએ ને, so first hi hello પછી the first thing was કે આજે આ કેસ, આ disease, આ pathology આવી, and this thought process I have thought of something which is not regularly thinking, something little different than how other doctors are thinking. So he has a great knowledge and ardent follower of science. So please welcome Dr. Suketu. Thank you so much. वीडियो So good afternoon, friends. Once again we are back to our learning process. Sir na gaya pachi I got an opportunity to take a lecture in this big platform of predictive homeopathy in Sadhana series, right? So Amrish sir na phone હતો કે આવી રીતે you have to take a lecture in Sadhana series, so just prepare some cases with Bhatia Medical. આમાંથી ઘણા જોયો હશે, હજુ YouTube પર અપલોડ નથી થયો પ્રેડિક્ટિવ માંથી, સ્ટીલ પ્રોસેસમાં હશે, થશે, પણ આપણે અહીંયા પાછળ એકવાર સાધના સિરીઝ ભણી લઈએ, રાઈટ? So I am starting this lecture with sadhana series. So first we pray to our God કે જેના લીધે આપણે છીએ. The another God કે જેના થકી આપણે છીએ, રાઈટ? એક કે જેના લીધે, એક કે જેના થકી. પ્રણામ ટુ ડોક્ટર જે પટેલ સર કે જે અમારા ફાઉન્ડેશનમાં હતા. તો સાધના સિરીઝનું બોલવાનું તો એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ચાલુ કરીએ છીએ. These all doctors I can say સર પછી ના ગુરુ ડોક્ટર નિમેશ પરમાર સર, પંચાલ, અનુપમભાઈ, ક્ષિતિજભાઈ, આસિફભાઈ,
નોર્મલ જાતો. આ બધા પાસે હું શીખું છું, રાઈટ? સો વી સ્ટાર્ટ ધ લેક્ચર. પહેલો કેસ ટાઇફોઇડ, બહુ એક્યુટ કેસ છે. ઘણા પ્રેક્ટિશનર નવા હશે કે ઘણા સમયથી પ્રેક્ટિસ કરતા હશે, રાઈટ? બટ આ એ સમયના કેસીસ છે કે જ્યારે પ્રેડિક્ટિવ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, રાઈટ? તો બહુ સિમ્પલ કેસીસ હતા એના એક બે. સો વિડાલ વોઝ પોઝિટિવ. આ પેશન્ટનો ફોન આવ્યો કે આવી રીતે એડમિટ છે, 1 મહિનાથી એડમિટ છે અને ફીવર એવરી વીક આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે. 2 થી 3 વખત આખો એન્ટીબાયોટિકનો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો, બધું એ થઈ ગયું. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ઓલ્સો the patient is getting recurrent fever, right? And it was very high grade fever. The patient was of known case of asthma. એમણે અસ્થમા માટેની ટ્રીટમેન્ટ માટે મારી પાસે અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી, but meanwhile she got this enteric fever and she got admitted, right? Miss AJ, 27 years, suffering from typhoid since 1 month, admitted to hospital since last 20 days. She had given all injectable antibiotics twice, but Vidal test is still positive. Her husband called me that can we handle this case with homeopathy? I analyzed the situation and said yes, sure. You just take discharge and come to the clinic. Patient came to clinic in very low condition with having 102 fever at that time. The patient was very mild, exhausted looking. I asked patient, enteric fever આવે એટલે આપણે સૌથી પહેલા શું પૂછીએ? બોલો. હે ને? એંગર. એન્ટ્રિક એટલે એંગર. સો વેર વોઝ ધ એંગર? એંગર ક્યાં હતો તમારો? રાઈટ, ડાયરેક્ટ. પછી આપણે પેશન્ટને આટલી આવી કન્ડિશનમાં આવ્યા હોય અને આ કન્ડિશનમાં આવ્યા પછી આપણે પેશન્ટને પૂછે કે તમારો સ્વભાવ કેવો છે, શું કેવું છે, આ કેવું છે? યુ નીડ ટુ ગો ક્વિક, રાઈટ? એકદમ ક્વિક હોય આ બધી વસ્તુમાં. અને આ જ્યારે હોસ્પિટલમાંથી આપણે ડિસ્ચાર્જ લેવડાવીએ અને ક્લિનિક પર બોલાવીએ ને ત્યારે એક આપણે માથે 2 વસ્તુ હોય. પહેલી એક જવાબદારી હોય ટુ ગીવ અ રિઝલ્ટ, રાઈટ? એન્ડ સેકન્ડ જવાબદારી, બીજી જવાબદારી જે અહીંયા બેઠેલા એક જણ ઓલવેઝ યાદ રાખજો, રાઈટ? કે ઇન એની કેસ આપણે કોઈ પણ ચેલેન્જિંગ કેસ લઈએ, નેવર ફરગેટ ધેટ આપણા બેકગ્રાઉન્ડની અંદર ધેટ ડોક્ટર પ્રફુલ્લ વિજયકર લાગેલું છે. ધેટ નેમ હેઝ ટુ બી પ્રિઝર્વડ, રાઈટ? એટલે એ વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખજો કે એ નામને ક્યારેય આંચ નહીં આવે. તો એઝ પેશન્ટ કે શું હતું, બીકોઝ સર્ચ ટીચિંગ આઈ કેન ટાર્ગેટ ડાયરેક્ટલી કે ભાઈ શું હતું, એંગર હતું, શું હતું, કઈ રીતે હતું. તો શી સેડ I had some conflicts with my mother-in-law and sister-in-law few days back. They used to dominate me and I cannot do any work of my choice. They used to scold me without any reason, without my any mistakes, right? तो ऐसा गुस्सा आया कि बोल दूं मुंह पे उनको पर नहीं बोल पाई, बस अंदर सहम जाती हूँ, राइट? सी हिंदी गुजराती जे भी હોય ને એ બધાના જે વર્ડ્સ છે ને અંદર સહેમ જાતી. વોટ ઇઝ સહેમ જાતી? કેન એનીબડી સે? સહેમ જાતી, પી જાતી હું ધેટ આઈ એમ ગલ્પિંગ માય એંગર. સમ સમજો, એટલો બધો ગુસ્સો આવે છે, but I need to control myself. I need to hold my emotions. That I cannot say a word to my mother-in-law or sister-in-law because they are elder to me. So what first thing we got here is the patient is very mild and conscientious. Another thing is patient is timid, right? So again, aphorism number 3, what is to be cured in disease and what is the curative power. Second, aphorism number 5, right, which is acute exciting cause. તો આપણે શું સારું કરવાનું છે આમાં? Yes. So what is to be cured is entry, right? And who is to be cured is
લગભગ બધા લેક્ચરમાં સાંભળ્યું હશે યુટ્યુબ પર બી. There are two parts, what is to be cured and who is to be cured. So what is to be cured is entry, and who is to be cured is patient માં શું મળ્યું? સહેમ જાતિ. બસ આ સહેમ ને આપણે એ કરવાનું છે, સહેમ કાઢી નાખો એટલે એનો એન્ટ્રી ગયો, રાઈટ. તો what was that સહેમ? વગર કારણનું મને કહે છે, yes, વગર કારણનું મને કહે છે, તો I am right at my point, right. તો righteous anger હતો, right. તો righteous anger and indignation. કોઈ ક્વેશ્ચન છે હજુ? મેડિસિન ઇઝ ક્લિયર? So indignation ailments લીધું, chili thustless, prescribed Steffi 10 mg single dose SL for a week. Patient came with the report after few days only. આ તો વિડાલ પોઝિટિવ 12 ઓક્ટોબર 2012. આફ્ટર સ્ટેફી 16 ઓક્ટોબર વિડાલ નેગેટિવ. Usually in allopathy they say that Vidal જલ્દીથી આવો નેગેટિવ નહીં થાય. It takes lot of time to get negative, right? In reports. હા. So this is the beauty of search teaching, right? કે તમે એક્ઝેક્ટ કયો વર્ડ પકડશો. This is very acute and simple case, right? Case of dengue, same, anger with indignation against Steffi 10 mg. So basic Steffi પર છે આખું આજે. એટલે મેં જ્યાં સાધના સિરીઝમાં લેક્ચર લીધું ને, that was on to Steffi Sagria, right? Because મારો ટોપિક હતો ટ્રાઇમાયાઝમેટિક બક્ટેરિયા મેડિકા મારે લેવાની હતી with cured cases. તો સર said take some acute cases, take a chronic pathological cases, એકાદ કેસ હોય તો બી ચાલશે, અને take some autoimmune cases, right? So આ કેસ પછી આપણે લીધો ક્રોનિકમાં, કેસ ઓફ ટ્યુમર ઇન્ડેન્ટિંગ એપિગ્લોટિસ and thyroid gland. Patient came with the complaint of pain in throat and difficulty in swallowing. Even speech is also altered. Almost shutdown of voice. Completely voice and no shutdown hoto. Right? There was very big tumor on epiglottis and thyroid. It was compressing that part. Right? So because of that compression, voice completely lost. Completely lost. એટલે એ જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે યુઝ્યુઅલી મેં લગભગ આખો કેસ આપણે ડમશીરાજ રમીએ ને એ રીતે લીધો છે, રાઈટ. This was my old patient. I was treating him for complaint of allergic rhinitis and was completely better with our medicine. He was given arsenic iode at that time and he was completely better. Diagnosed with the large predominant cystic lesion measuring 3 cm by 3 cm. એનો રિપોર્ટ છે, આમાં જોવાનું પડશે. A large well-defined predominantly cystic lesion measuring 3 cm. એની અંદર નીચે લખ્યું છે the tongue base indenting the epiglottis without invasion of adjacent structure, right? A cystic neoplasm is likely as well as FNAC and biopsy evaluation, right? A completely voice suppressed cystic neoplasm. Cystic neoplasm એટલે again આમાં પાછું સરનું ટીચિંગ આવશે. What they used to suggest, do FNAC, right? Do biopsy. So do FNAC or do biopsy is right. તો સરે શું શીખવાડ્યું? છેડના મત. If you puncture, it will get burst. Right? ત્યારે જ્યારે આ કેસ આવ્યો ને ત્યારે હું નિમેશભાઈ અમે લોકો ઘણી વાર ડિસ્કસ કરતા હોય ને, તો આપણા બાલા સાહેબ ઠાકરે એમનો કેસ સર પાસે હતો. He was having cancer. હે નિમેશભાઈ? તો ત્યારે નિમેશભાઈ આખી સ્ટોરી કીધેલી કે સર જ્યારે જોવા ગયા ને ત્યારે ત્યાં આગળ આખી ડોક્ટરોની ટીમ હતી, બધા હતા.
બાલા સાહેબ વોઝ સો આર્ડન્ટ ફોલોઅર ઓફ સર કે સર જે કહેશે ને તે જ થશે એમ. તો હૈદરાબાદથી આવેલા ને બધા ડોક્ટર, હૈદરાબાદથી આખી ટીમ આવેલી ટુ ટેક ધ સેમ્પલ ઓફ દેટ કેન્સર ઓફ બાલા સાહેબ ઠાકરે. તો આ બધી ટીમની સામે બાલા સાહેબ ઠાકરે જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે તારે આવી રીતે સેમ્પલ લેવાનું છે અને સર વોઝ સિટિંગ ધેર ઓનલી, સરે ના પાડી કે નથી લેવામાં, સેમ્પલ નથી લેવાનું. એટલે પછી એના પેલા આવ્યા અને મરાઠીમાં બધું પૂછ્યું કે આવી રીતે સેમ્પલ લેવાનો છે, આ કરવાનું છે, તે કરવાનું છે. ડોક્ટર વિજયકર મળતા જ નહીં મંજે નહીં. વિજયકર સરે કીધું છે કે નથી લેવાનું એટલે નથી જ લેવાનું. અને બીકોઝ ઓફ that interrupting that tumor, right, Bala Saheb Thackeray he lived for years on the treatment of sir only. જો biopsy કર્યું હોત તો then they would have suggested either operation, first chemo, right, હમણાં પહેલા chemo આપે પછી ઓપરેટ કરે છે, chemo થી ટ્યુમર નાનું કરે અને પછી they used to get operated. એટલે પેશન્ટને કીધું કે કોઈ પણ જાતનું અડકવાનું થતું નથી આને, રાઈટ. પેશન્ટ ઇઝ વેરી બિગ નેમ. હુબર ગ્રુપ નામ સાંભળ્યું? હુબર ધેર ઇઝ અ વેરી મલ્ટીનેશનલ કંપની. હુબર ગ્રુપનો સીઈઓ છે આ, રાઈટ. બટ ઇન વાપી આપણા બહુ બધા પેશન્ટ એવા જ છે, રાઈટ, કે જે મોટી મોટી કંપનીઓના સીઈઓ ને આથી બધા હોય. તો એક પેશન્ટનો જે ક્લાસ મળે ને આપણને એ બહુ સરસ મળે. પણ આ જેટલા બી બધા મોટા મોટા માથા હોય ને એના બે પાર્ટ હોય. એક એવા હોય કે જે લોકો આર્ડન્ટ ફોલો કરે આપણને, બહુ જ રિલિજિયસલી ફોલો કરશે, અને બીજા ટ્રાયલ માટે આવે, રાઈટ. તો જે ટ્રાયલ વાળા હોય એ બી ખબર પડી જ જાય છે આપણને 22 વર્ષથી આવે. તો આ પેશન્ટ પહેલેથી બહુ રિલિજિયસલી ફોલો કરે. એકચ્યુઅલી એના વાઇફ પહેલા આવેલા બતાવવા. શી હેડ વેરી grave reactions of each and every remedy in allopathy. Right? She used to get that angioedema every time. A simple paracetamol bhi લીધી હોય ને તો she goes into that gasping. તો આખી હિસ્ટ્રી બધું લઈ અને she prescribed Netramur, અને Netramur પછી આજે she can take nimesulide also. બધું લઈ શકે છે, લેવી પડે તો, જરૂર નથી પડતી એટલી બધી પણ. બટ ફ્રોમ ધેટ આ પેશન્ટ આપણી પાસે આવે. So the lesion shows it છે peripheral and આખું એ લખ્યું છે, right. The patient was in anxious state about his growth and wanted to do biopsy, but I denied straight away, as sir always says that it is suspected growth also, don't do biopsy, otherwise it would burst out and will be more difficult to treat due to spread. Right? So, with the blessings and knowledge given by Vijayakar sir, I was pretty much sure that I can handle this case. And I also patient has loss of trust. Now I ask him, ક્યાં આગળ આવ્યું? Throat. Again, કયો ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ? તમે જીએનએમ ખોલશો ને બધી વસ્તુમાં મોર્સેલર લીધું, right. What sir used to say is we need to go one step higher than GNM, right. તો GNM આપણને ખાલી એક ઇનસાઇટ આપશે કે where to probe, બરાબર. બટ એક્ઝેક્ટલી તમારે કઈ રીતે કરો? એપિગ્લોટિસ અને થાઇરોઇડ, રાઈટ. આ બે સ્ટ્રક્ચર નહીં કરતું, બરાબર. એવરી ટાઈમ हर ठंडा कोका कोला नहीं होता, right. There are many varieties. અમારે તો આવશો તો હજુ વધારે મળશે, કે અમારે બોર્ડર નજીક. સો થાઇરોઇડ આવે તો સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે ઓલવેઝ પાવરલેસ અને ઓથોરિટી જ વિચારતા હોય, રાઈટ. બીકોઝ થાઇરોઇડ ઇઝ ઓથોરિટેટિવ ગ્લેન્ડ. થાઇરોઇડ ઇઝ સપ્રેશન ઓફ યોર વોઇસ. પહેલી વસ્તુ, that is the base of your thyroid problem, right.
બેઝ ઓફ થાઇરોઇડ પ્રોબ્લેમની અંદર સૌથી પહેલું આવશે દેટ ઇઝ સપ્રેશન ઓફ યોર વોઇસ. બોલવા નથી મળ્યું અથવા બોલવા નથી દીધું, રાઈટ. ત્યાર પછી આવશે ગ્લેન્ડ છે, રાઈટ. થાઇરોઇડ ઓથોરિટેટિવ ગ્લેન્ડ છે. સો ઇફ યુ આર ઓથોરિટી એન્ડ યુ હેવ ટુ kneel down તો પણ થાઇરોઇડ થશે. if anybody which is higher authority than you will scold you or will contempt you તો પણ થાઇરોઇડ આવશે, રાઈટ. જેમ આગળ પણ લેક્ચરમાં લગભગ કીધેલું હતું એન્ડોક્રાઇન વાળામાં કે લગ્ન થઈને જ્યારે નવી વહુ આવે, રાઈટ, અને મધર ઇન લોને એમ લાગે કે હવે પહેલા જેવું મારું સ્થાન નથી રહ્યું, રાઈટ, તો મધર ઇન લો ગેટ થાઇરોઇડ. વહુ લગ્ન કરીને આવી ત્યાં આગળ બહુ લિબર્ટી હતી, બટ અહીંયા આવીને કમ્પ્લીટલી ડોમિનેશનમાં રહેવું પડે છે, તો દેટ ડોટર ઇન લો ગેટ થાઇરોઇડ, રાઈટ. થાઇરોઇડ થયા પછી બી if it is hypo or hyper, right? What is hypo? And what is hyper? જ્યારે પણ કોન્ફ્લિક્ટ આવે, કોન્ફ્લિક્ટ આવ્યા પછી if the patient goes into some false perception with sadness, right, then it will turn into hypo, right. અને જ્યારે કોઈ પણ કોન્ફ્લિક્ટ આવ્યા પછી સપોઝ જેમ કીધું ને કે મધર ઇન લોને એમ લાગે છે કે મારી જગ્યા ગઈ, મારો દીકરો મારો નથી રહ્યો, રાઈટ, કે મારી જગ્યા ગઈ, કે મને મારી જે પોઝિશન હતી હવે પોઝિશન મારી નથી રહી, તો એ પોઝિશન પાછી મેળવવા માટે હું શું કરું? એન્ડ મધર જ્યારે પાછું એની અંદર વધારે કામ કરશે ને, બરાબર, શું કરે કે દીકરો મોડો આવે તો એના માટે ગરમ ખાવાનું બનાવે. she used to try in many ways કે કઈ રીતે પોઝિશન પાછી આવે, then it will ended up into hyperthyroid, right. બહુ માઇન્યુટ પોઈન્ટ છે પણ બહુ કામ લાગશે તમને થાઇરોઇડના કેસીસની અંદર, રાઈટ. અને ગ્લોટિસ, એપિગ્લોટિસનું કામ શું? રાઈટ. તો આપણે બે વસ્તુ મળી ગઈ. પહેલું મળ્યું બોલવા નથી દીધું, બીજું મળ્યું અટકાવે છે. ખાલી બે જ વસ્તુ લેવાની છે કે નથી બોલવા મળ્યું અને અટકાવે છે. સો મારો ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી શું હતો કે એવી કઈ વસ્તુ હતી કે જે આમ પણ નથી જતી આમ પણ નથી જતી, વચ્ચે અટકી ગયું છે, for which you are not able to speak also, right. So he says since 3 months he developed this growth gradually and then gone for a all report. I ask what happened before 4 to 5 months in your life? Is there any extreme anger which was not expressed or any situation in which you like to speak but you are unable to? He says yes sir. Before 5 months his son came from US after completing his graduation and went to pick up at Mumbai airport. That was the time of COVID era. At the airport, due to COVID-19 pandemic situation, there were lots of restriction for those who traveled from foreign countries, right? Common હતો એ કે બહારથી જેટલા આવે એ લોકોને કમ્પલસરી ક્વોરન્ટાઇન કરીને એ લોકોને સર્ટેન ડેઝ પછી ક્લિયરન્સ મળે ને બધું. સો ધ ઓફિસર જ્યાં ત્યાં આગળ ઓફિસર જે હતા that there should be a compulsory quarantine process. I was ready for the same, but they said they will put him in the place decided by BMC, Bombay Municipal Corporation એ જ્યાં આગળ પ્લેસ ડિસાઇડ કરી છે ત્યાં આગળ એ લોકોને મોકશે. હવે if we just can think of that Uber ગ્રુપનો CEO હોય અને BMC ના આવા કોઈ પણ ઠેકાણે એના છોકરાને રાખવું પડે, રાઈટ. He was very down to earth person, but જે એની પાસે એની પોતાની ઓથોરિટી હતી અને જે એની પાસે જેટલું પૈસા હતા જેટલું બી હતું, આજે હું તો બી વિચારું ને કે બીએમસી ના એક એમાં મૂકું એના કરતા એક મારો બોમ્બેમાં ફ્લેટ છે જ, તમે આવીને સીલ કરી જાઓ, એમાં ખોટું હું છે, રાઈટ. ધીસ વોઝ ધ કોમન થોટ પ્રોસેસ.
એટલે એક સિમ્પલ થોટ પ્રોસેસ છે કે એક ફાધરની કન્સર્ન એના સન માટે કે એને એક પ્રોપર પેલું એ મળી રહે, રાઈટ? અમે સાવલી ભણતા ત્યારે દૂધના ટેમ્પામાં ને કપચીના ટ્રકમાં બી જતા હતા, રાઈટ? અત્યારે જવા દઈએ તો જઈએ, વાંધો નથી, પ્રોવાઇડેડ બીજો પેન્ટ લઈને આવવું પડે. I said, if you allow, I will quarantine him at some proper place where some facilities are available to him. But the officer denied very rudely. I asked what was the anger which was unexpressed. He said, I was talking with all officers in very polite way and respectable way, because ત્યાંના respect હતી ને, સત્તા આગળ શાણપણનું કામ. તો એને બહુ પોલાઇટલી અને બહુ રિસ્પેક્ટેબલ વેથી, અને હી ઇઝ ધ પર્સન ઓફ અ જેમ. એટલું પોલાઇટ હોય, એટલો બધો ડાઉન ટુ અર્થ માણસ હોય, આટલા મોટા લેવલનો માણસ છે તો બી, રાઈટ? એન્ડ they are using very bad language and abusive language. ગાળ દઈને વાત કરતા હતા. So at that point of time I got extreme anger, but due to the power of their post, I didn't express, right? આપણને એક મળી ગયું. This was the time I was in a situation there, neither I express my anger nor I can gulp it inside. Exact patient ના વર્ડ છે, રાઈટ? કે મારાથી બહાર બી નહીં નીકળ્યું. ક્વેશ્ચન પ્રિસાઇઝ હશે ને તો આન્સર પ્રિસાઇઝ જ મળશે, એકદમ પ્રિસાઇઝ મળશે, રાઈટ? I am working as a vice president in one multinational company, that is Uber Group. But I never put anyone down like this. I always respect my workers also in company. I asked what was the feeling at that point of time. He said that I was completely dishonored. अपमानित कर दिया मुझे. So after this history given by patient, I just take anger, indignation. एक तो आतुत तो main जे आयु थे, but that was disgraced. अपमानित कर दिया मुझे. The rubric was delusion, disgrace that he is. Right? On the base of these two, prescribed Staphysagrida 50 mg 3 doses, morning, evening and night, same day, and SL. Right? That growth was 3 cm by 3 cm. He called me, sir, our family members are suggesting that you should go to Dr. Sultan Pradhan once. Very renowned and very good doctor in Mumbai, right? Very expertise in this cancer cases, Dr. Sultan Pradhan. મેં કીધું જઈ આવો, તમે ઓપિનિયન લેવો હોય તો એમાં કંઈ વાંધો જ નથી. But he will also suggest that first do chemo, then if it is not proper, then do operate, then it is not cured, then do radiation, or you have to take certain radiation cycles also. તો જઈ આવ્યા, એમનો ઓપિનિયન લીધો. જ્યારે ઓપિનિયન લેવા ગયા ને, પૂછા રિપોર્ટ વાંચતો. High frequency USG of thyroid was done. Submental hyoid region in the midline shows a well defined irregular cystic SOL just inferior. It's okay. Just inferior to the hyoid with small tubular tract in the suprapharyngeal location. This is now 1.9 to 1.3 centimeter size. So it was from 3 by 3 centimeter to reduce to 1.9 to 1.3. તો જ્યારે આ રિપોર્ટ આવ્યો ને, ત્યારે સુલતાન પ્રધાનને એણે આગળનો રિપોર્ટ બતાવ્યો. That this was the previous report, which was 3 by 3 centimeter, right? So he asked one question, that what have you done for this? He says, sir, I took homeopathy from my doctor at Wagi. Sultan Pradhanna vakya hai, we are not going to believe this, but if it is this report, you can continue with your treatment. Last report. Mr. Sanjay Singh, USG, normal USG of thyroid. The vision has completely gone.
કમ્પ્લીટલી ના એમાં જ છે જો. એમાં જ છે, કન્ટિન્યુ છે. આ કેમ આમાં કોણ 3 doses only. એસ્કેપ કરીને પાછું કરો. Hmm. 25th March 2021. And it was June 29, 2021. March, April. Staphylococcus 50 and 3 doses can. Why Staphylococcus 50 and 3 doses? Single dose આપત તો ચાલત કે નહીં. જો સિમ્પલ વસ્તુ, જ્યારે આપણી આ નવી ગવર્મેન્ટ આવી ત્યારે આતંકવાદીઓને જે રીતે નાબૂદ કરતા હતા ને મારી મારીને, એ ચાલી જાય એ રીતે બી ચાલતું જ હતું ને. બટ 370 જ હટાવી કાઢો ને તો ના રહેગા બાસ. આ ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ હતો એટલે મેં 3 ડોઝીસ આપ્યા હતા. બરાબર, અત્યાર સુધીના જેટલા કેસીસમાં રિઝલ્ટ આવતા હતા. અને મેઇન જ્યારે હાયર ઓટોઇમ્યુન હોય તો આઈ યુઝ ટુ ગીવ 50 10 and 50 10 and 50, રાઈટ. અને બીજું મેઇન વસ્તુ, વિધિન 3 months આખો ગ્રોથ ડેવલપ થયો. વિધિન 3 months એનો વોઇસ સપ્રેસ થઈ ગયો. તો જેટલું ફાસ્ટ આવ્યું હતું તો ફાસ્ટેસ્ટ ઇઝ ડાયનામિઝમ. ડાયનામિઝમ ઇઝ ફિઝિયોપેથોલોજી, મોર ઓવર ફિઝિયોલોજી. તો જેટલું ફાસ્ટ એટલી ફિઝિયોલોજી વધારે. ઇફ તમને અહીંયા મળતું હોય ઇન્ફ્લામેશન છે અલોંગ વિથ ગ્રોથ, સો આઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ 3 doses. ધીસ ઇઝ ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ. બીજો એક પેશન્ટ, ખાલી મેં રિપોર્ટ જ લાવ્યો છું, એ બતાવીશ. દેખાય જ નથી? The same patient, આ પેશન્ટનો બી સેમ હિસ્ટ્રી હતી. HLA-B27 પોઝિટિવ, ડેટ વંચાઈશ જો તો અંદર. HLA-B27 પોઝિટિવ, સેમ હિસ્ટ્રી. મધર ઇન લો એન્ડ હસબન્ડ બોથ આર વેરી ડોમિનેટિંગ. બંને ડોમિનેટિંગ હતા અને શી કેનોટ એબલ ટુ સે અ વર્ડ ઓલ્સો. એ કંઈ પણ બોલવા જાય તો એને હ્યુમિલિએટ કરવા માંગતી હતી. તો શી યુઝ ટુ કીપ મમ ઓલવેઝ, રાઈટ. તો આઈ આસ્ક, વોટ ડુ યુ ફીલ? એ લોકો જે કહે છે ને એ શાંતિથી પણ સમજાવી શકે છે. બધાની વચ્ચે કઈ ને કઈ મતલબ શું માન રહ્યા આપણું? Again, delusion disgrace, right? Same rubric. Again, Staphylococcus 10. Delusion disgrace, indignation, anger, Staphylococcus 10 single dose, HLA-B27 negative. Right? જ્યારે HLA-B27 નેગેટિવ નો રિપોર્ટ જ્યારે પેલા ઓન્કોલોજિસ્ટ રુમેટોલોજિસ્ટ ને બતાવ્યું, જ્યારે એને બતાવવા ગયેલા ને તેને બતાવ્યું કે પ્રીવિયસ રિપોર્ટ વોઝ રોંગ. Thank you. So now we'll learn Staphylococcus. Staphylococcus trimyasmatic જોઈએ આપણે. The first sphere of action: nerves, teeth, genitourinary tract, fibrous tissues, eyelid, skin, glands, right side, left side. Nervous affection with marked irritability. Disease of the genitourinary tract and skin most frequent give symptoms calling of this drug. Soric trait of Staphylococcus: they are very soft, shy, gentle in nature, emotions and anger suppressed, introverted, sexual suppression leading to a habit of masturbation and sexual thoughts.
they used to suppress their own emotions for years and years. But Steffi is not bitter inside. No bitterness or negativity inside. See, there are 3 remedies. Right? Very parallel 3 remedies. One remedy is Steffi Segria ke je they used to suppress their anger for years and years. Right? વર્ષો સુધી એંગર સપ્રેસ્ડ જ્વાળામુખી કહે ને આપણે એવી રીતે દબાવી રાખેલું હોય. રાઈટ? તો ફર્સ્ટ રેમેડી આપણા મનમાં આવે દેટ ઇઝ સ્ટેફી સેગ્રિયા. સેકન્ડ નેટ્રમ. તો નેટ્રમ હેઝ ધેટ બિટરનેસ. નેટ્રમમાં બિટરનેસ આવે એ કહી દેશે. નેટ્રમ કેન બી સાર્કાસ્ટિક ઓલ્સો. બરાબર? પણ જેમ આસિફ સરે પેલા મોડ્યુલ 2 માં સમજાવ કે નેટ્રમ અને પ્લેટિના ઇઝ ઓલવેઝ goes parallel, right? Both are very esteemed remedy, but Platina has that esteemed ego and Natrum has that emotional ego, right? Natrum has that the problem with the loyalty, one-to-one relationship, and Platina has that esteem, right? હમણાં બહુ સરસ કેસ છે, ચાલો કહી દઉં હમણાં જ. એક પેશન્ટ ઓટોઇમ્યુન થાઇરોઇડનું હતું, હર્શિમોટોસ થાઇરોઇડાઇટિસ. She got completely cured with Platina. બરાબર? ક્યારેક આપણે ક્લિનિકમાં એક કેસ આવે ને તો હું બતાવું તમને. વાપીના સહપરિવાર, એટલે આ વાણિયા લોકો જે આવે ને તો બહુ સમૃદ્ધ પરિવારમાં આવે, રાઈટ? તો લેન્ડલોર્ડ બહુ બધી લેન્ડ પ્રોપર્ટી આપે, ગમે ત્યારે આવે ને તો એને એક બી એનો આમ પેલું એ નહીં હોય કે જ્યાં આગળ એને સોનું કે આ બધું નહીં હોય, એટલું બધું પહેરીને આવે. બરાબર? લેડી પપ્પી લેડી કહી શકાય. તો એ પેશન્ટ જ્યારે થાઇરોઇડ લઈને આવ્યો ને ત્યારે મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું આ તમને તકલીફ ક્યારે થઈ, ક્યારથી શરૂ થઈ? તો કે સર આટલા મહિના થયા, થોડા મહિના થયા. મેં શું થયું? છેલ્લા 6-8 મહિનાની અંદર એવું કંઈક બી કોન્ફ્લિક્ટ આ તે કંઈ બી મળ્યું, તમને શું થયું? કઈ તકલીફ થયેલી કંઈ બી? એમ કે સર એસ જેવું તો કંઈ નથી. મેં તમને કશે અપમાન ફીલ થયું હોય, ડિવેલ્યુએશન ફીલ થયું હોય, આમ પેલી એ નહીં થયું હોય એવું કંઈ થયું કશે? કેમ? કારણ કે આ બધા કેવા કે આ બધા પેજ 3 પાર્ટી વાળા હતા, એટલે એ લોકો બહુ મોટી મોટી પાર્ટીઓમાં જતા હોય ને દે યુઝ ટુ હેંગ આઉટ લાઈક ધીસ. તો કે સર હું એક પાર્ટીમાં ગયેલી. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વોઝ વેરી એક્સાઇટેડ. હું ત્યારે ફરીને આવેલી બહારથી, લંડન કશેથી આવ્યા હશે, અને એ સમયે મેં બધું પ્લેટિનમનું આખું કમ્પ્લીટ બધી મારી વીટી પછી મારો નેકલેસ જે હતો એ એક વસ્તુ મારી પ્લેટિનમનું બધું ત્યાંથી લઈને આવી. ઇટ વોઝ ઓફ કરોડ્સ ઓફ રૂપીઝ. હું વિચાર કરું મારો આપણે તો ક્લિનિક બનાવતા આટલું થાય આટલું તો પહેરે છે. તો હું થાય તે કઈક પાર્ટી હતી બહુ સરસ, તો હું ત્યાં ગઈ. તો જેવી એન્ટર થઈ ને તમારી બધી ફ્રેન્ડ ઉભી રહી હતી. બરાબર છે, શું કીધું ફ્રેન્ડ? કઈ રીતે થયું પછી આગળ? એટલે સર મેં આટલું કોસ્ટલી બધું પહેરેલું અને જેવી અંદર એન્ટર થઈ ને એ લોકોએ મારો મજાક કેવી રીતે ઉડાવ્યો તમને ખબર છે? તમે વિચારી શકો. મેં હું કીધું કે હું ત્યાં ગઈ ને તો મને લોકોએ બધાની હમે કીધું કે આ હું બધું સ્ટીલનું પહેરી લાવીશ. અમે તો સ્ટીલમાં ખુશ રહીએ. તો what do you feel at that time? શું લાગ્યું શું તમને? એટલે કે તમે વિચાર કરો સર, આટલું બધું લઈને આવી, આટલું પહેર્યું, તો મને એમ કે આઈ શુડ બી એપ્રિશિએટેડ કે તું કેટલી સરસ દેખાય છે, રાઈટ? કે તે આટલું બધું પહેર્યું છે, તું ક્યાંથી લાવી? મને એવું એક્સપેક્ટેશન હતું કે મારા ફ્રેન્ડ્સ તો મને પૂછશે ને હું તમને શું ફીલ થયું? એમ કે ફીલ એવું થયું કે પગ નીચે જમીન ખસી ગઈ. લોકો અચ્છા એટલે સમજાવો તો મને, પગ નીચે જમીન ખસી ગઈ કેમ થાવ? લેકિન આ જમીન ખસી ગઈ કરતા મને એવું લાગ્યું કે બધાની વચ્ચે મને કાપી નાખી. બરાબર છે. સિંગલ ડોઝ ઓફ પ્લેટિના ટેનમ, સિંગલ ડોઝ
એનું આખું એન્ટી-ટીપીઓ નોર્મલ, TSH વધ્યું, TSH વધવા પછી નો ડોઝ રિપીટેડ, TSH વધવા પછી ધીરે ધીરે કરીને TSH બી પાછું આખું નોર્મલ થયું, બરાબર. શી વોઝ ઇન્ટુ 125 માઇક્રોગ્રામ થાયરોનોમ, અત્યારે 0, એક બી નથી. With the platina only. The rubric I had taken is delusion cut into two. There is a rubric called delusion cut into two. બધાની સામે મને કાપી કાઢી. Right? So again, coming back to our this Staphysagrina. तो केस याद આવી ગયો એટલે. તો natrum has that emotional ego, platina has that esteemed ego. So Staphysagrina is one of the remedy કે જે વર્ષોના વર્ષો સુધી એંગર સપ્રેસ ચાલતો હોય. Another remedy is natrum mute. Third remedy is Ignatia goes into grief, not anger. Third remedy કે જે કાર્સિનોસિસ દેખાય છે. બરાબર. માઇલ્ડનેસ માસ્કિંગ ધ વાયોલન્સ, લાસ્ટ પોઈન્ટ આમાં લખ્યો છે મેં. આ રૂબ્રિકમાં એક જ દવા આપી છે કાર્સિનોસિન, બટ with my clinical experiences I have added Staphysagrina also in this. Mildness masking the violence, because they used to suppress their anger for years and years, right? What we called as that iceberg phenomenon. ઉપર આટલો વસ્તુ દેખાય છે, નીચે કેટલું છે તે કોઈ જોઈ નથી શકતો, right? Same like volcano, કે જ્યારે બર્સ્ટ આઉટ થાય ત્યારે જ થશે. તો કાર્સિનોસિન સ્ટેફિસેગ્રિયા બંને માઇલ્ડનેસ માસ્કિંગ ધ વાયોલન્સમાં આવે, બટ ક્યારે રૂલ્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? Both are cancer remedy. Both can produce cancer. Right? આ પેલો કેસ જે આપણે જોયો ને થાઇરોઇડ અને એપિગ્લોટિક કેન્સર વાળો, રાઈટ? એક રૂબ્રિક છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જનરલ, 199 રેમેડીઝ છે, there is no Staphysagrina inside. બરાબર, એને Staphysagrina નથી. બરાબર, એટલે એની અંદર તમે what is to be cured જો એ લઈને આપશો ને તો તકલીફ થશે. એટલે ઘણીવાર પરસેપ્શન ખાલી લેવું અને એમાંથી ડિસ્પોઝિશન નાખો કે એક્ઝેક્ટલી કયું ડિસ્પોઝિશન હતું, રાઈટ? તો પરસેપ્શન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટ ધ સેમ વે આપણે જે કેમ્પમાં બચ્ચાઓ જોઈએ છે ને તેની અંદર આપણે યુઝ્યુઅલી રૂબ્રિક લઈએ છીએ ડેવલપમેન્ટ અરેસ્ટેડ, વેધર ઇટ ઇઝ જનરલ ઓર મેન્ટલ, રાઈટ? બટ આઈ સજેસ્ટ ડોન્ટ ટેક ધીસ રૂબ્રિક. મેક્સિમમ ઓટિસ્ટિક ચાઇલ્ડમાં આપણે શું વિચારતા હોય? પહેલી વસ્તુ ડ્રગ, રાઈટ? પહેલી વસ્તુ આપણે ડ્રગ વિચારતા હોય. ઇફ યુ ટેક મેન્ટલ અરેસ્ટેડ ઓર ડેવલપમેન્ટ અરેસ્ટેડ, કેનાબિસ બેનિસમાં એમાં માહિતી જ નથી, અને આપણે કેટલી બધી વાર આપી છે, એન્ડ વી ગેટ ધ રિઝલ્ટ ઓલ્સો, રાઈટ? તો જે અમરીશ સર ઓલવેઝ હમણાં શીખવાડે છે કે ગો ફોર ધેટ પીક, હાયર પીક, તો ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ પીક, રાઈટ? તો સ્ટેફિસેગ્રિયા અને કાર્સિનોસિનનું બીજું એક રૂલ આઉટ પોઈન્ટ જે મારા ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સમાં આવ્યું છે, ધેટ સ્ટેફિસેગ્રિયા comes under injustice cannot support. So they used to tolerate certain pressure, right? Up to certain pressure એ લોકો ઝીલી લેશે, ત્યાર પછી they used to burst out. But carcinosin will go into more autoimmunity. હું જ આવો છું, મારા લીધે જ આવું છે, રાઈટ? મારા માટે જ આ બધું છે, બધી જ વસ્તુ અનફોર્ચ્યુનેટ થી લઈને એક વસ્તુ, રાઈટ? So carcinosin will go into more deeper autoimmunity. They will scold or they will reproach themselves only, right? Their Staphysagrina used to get burst out at a point of time. Sensitive to reprimand, sensitive to opinions of others, sensitive to criticism, religious, conscientious, diligent. Very sensitive to slightest mental impression, least action or harmless words offense. Dignity is the basic need of Staphysagrina. આપણે Staphysagrina કોઈ બી એપ્લાય કરે ને સૌથી પહેલું આપણે શું કરીએ? ડિગ્નિટી, રાઈટ? ડિગ્નિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ Staphysagrina. આપણે યુઝ્યુઅલી જોતા હોય.
બીજું સ્ટેફિસેગ્રિયામાં છે મેઇન વસ્તુ જે સાયકોટિક પાર્ટ છે એનો. મારું ક્લિનિકમાં મેં સ્ટેફિસેગ્રિયા લખેલું છું, બધાને લખો એક વાક્ય. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? This is completely Staphysegrina. बराबर? Anger, indignation with, which is extreme suppressed anger inside, insulted, being too dignified to fight, subdued his worth and went home sick. હું આજે સ્કૂલે ગયો કે હું કોલેજ ગયો કે હું કશે આજે ઓફિસ ગયો, બરાબર, હું જે મોડમાં ગયેલો ત્યાં ગયો અને બોસે કે ટીચરે કે બીજા કોઈએ કે જે હાયર ઓથોરિટી હોય અથવા કોઈ બી એટલી ગંદી રીતે મને એ કર્યું ને, હ્યુમિલેટ કર્યું છે ને, હું ખાલી ગયો અને ઘરે આવ્યો ત્યાં સુધી મને 103 ફીવર હતો. આ ખાલી આ લાઈનમાં એટલું સમજાઈ જાય છે. શું કર્યું ત્યાં આગળ? મારી કઈ ભૂલ જ નહીં હતી, ભૂલ બીજાની હતી, બટ અનનેસેસરી મને બધું સંભળાવવામાં આવ્યું. શું થયું? એમ થયું કે હમણાં બોસને એક ચડાવી દો, પણ બોસ તો બોસ હોય એટલે પછી બધું અંદર રાખીને ઘરે આવ્યો પાછો. આ સેન્ટેન્સ ખ્યાલ આવ્યો આખું? ઇન્સલ્ટેડ, બીંગ ટુ ડિગ્નિફાઈડ ટુ ફાઇટ, હું કરી શકું એમ છું. સબડ્યુડ હિઝ વર્થ એન્ડ વેન્ટ હોમ સિક, trembling out of unexpressed anger and exhausted. The keynote of Steffi is सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, sensitive to opinions of others. Burst anger and passion, adulterous. Staphysegrina na suppression માં they used to suppress everything. They used to suppress. બધી વસ્તુ suppress કરતા જ જશે Staphysegrina. હું કા લઈ લે છે ક્લિનિક પર આખું ટાઈમ તો પડ્યું એનું છે. So Staphysegrina used to suppress. Everything is suppressed, right? If psychosis ma, if they will not find a vent to express his or her emotions, બરાબર, કઈ બી રીતે એ લોકો એ ઇમોશન્સને એક્સપ્રેસ કરવા જ પડશે. જો એ એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકશે તો then they will ended up into some autoimmune or some grave pathological disease. So they used to find a way which is adulterous, sexual thoughts, multiple partners. But એ બી પાછું સ્ટેફિસેગ્રિયામાં કઈ રીતે આવે તે આખું સમજાવજો. સિફિલિસમાં humiliation, honor wounded, throw things out of unexpressed anger, વસ્તુઓ તોડે ફેંકે, બરાબર. બહુ ગુસ્સો આવે ને, તમે હમણાં જ પેશન્ટ આવ્યું ને, કેટલા મોબાઈલ તોડ નાખ્યા છે, કોણ બોલેલું હે ને? હા, કેટલા રિમોટ ને કેટલા મોબાઈલ તોડ નાખ્યા છે, right? Abusive insulting, they used to go abusive insulting also. Masturbation, irresistible because of that load of suppression, right? Insanity from anger, from fear of mortification, hopelessness. Insanity leading to suspiciousness, Hayos and Barretta. Insanity, hemorrhage after. આ બધા red line symptom છે સ્ટેફિસેગ્રિયાના, બધા આ બધા સિફિલિટિક એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ છે સ્ટેફિસેગ્રિયાના, કે આનાથી તમે સીધી સ્ટેફિસેગ્રિયા પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકો, ફાસ્ટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન થશે તમારું. ઇન્સેનિટી, હેમરેજ આફ્ટર, બરાબર. ટ્રેમ્બલિંગ ઇન એંગર, વોઇસ લોસ ડ્યુરિંગ એંગર, ફેસ રેડ ઇન એંગર, વીકનેસ આફ્ટર એંગર, હેમિપ્લેજિયા આફ્ટર એંગર, સ્ટ્રાઇક ડિઝાયર ફોર, બધી જગ્યાએ એંગર, સપ્રેસ્ડ એંગર, ઇન્ડિગ્નેશન, ચિલ્ડ્રન ઓફ એબ્યુઝિવ પેરેન્ટ ઓર વાઇફ ઓફ એબ્યુઝિવ હસબન્ડ, બરાબર. બોટલ્સ અપ ઓલ ઇમોશન્સ, બહિરાજ કરશે બધું. એંગર સપ્રેસ, સ્વોલોડ, ફીલ્સ ashamed to show anger because they have high moral values and dignified person. કોઈ ચાર જણ વચ્ચે સંભળાવી ગયું હોય તો એ લોકો યુઝ્યુઅલી શું કરશે? ઘણી વાર તમને બહુ કોમન મળશે આ વસ્તુ. આપણે કહીએ ને કે આ તમને આવું કહી ગયું, તમારે કંઈક તો કહેવાય ને, રાઈટ? આ કોમન બહુ બધા ફેમિલીઝમાં કે બહુ બધી સોસાયટીઓમાં આપણે જોતા હોય કે પેલો આટલું બધું બોલી ગયો, તમે કંઈક તો બોલો.
તો કે મારાથી એ સ્તર પર થોડું જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? This is the beauty of self-security. મારાથી એ સ્તર પર થોડું જ હોય. તો what is your સ્તર? That is dignity. I cannot say, right? I cannot go up to that down level અને બે ત્રણ સુરતી ગઈ દઉં એવું નહીં થાય મારે. So feel ashamed to show anger because they have high moral values and dignified person. But lastly, he throws things to express their anger. આવી રીતે કરશે. Or other side, they goes into multiple sexual relations and also goes into irresistible desire for masturbation. Affected by injustice. Injustice cannot support, right? Cannot able to show their anger due to anxiety consigns nature. Different aspect of stephysagria. બહુ ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ છે. યુઝ્યુઅલી આ સાધના સિરીઝ જે લોકોએ જોઈ હશે એટલે બાકી આ એકદમ આખો નવો એક્સપિરિયન્સ છે stephysagria. Apart from having good relations of his wife or vice versa, they have multiple sexual relations. And he feels extreme guilt after having each sexual relation, but due to suppression of all emotion inside, he cannot resist himself to do it again and again. Right? They have multiple sexual relations, they have multiple partners, they goes into that adulterous mode, but each time when they used to get engaged in that sexual act, they used to feel guilt on themselves. This is the autoimmunity of stephysagria. દરેક વખતે guilt થશે, but જેમ જેમ પાછો પેલો ઘડો બોટલ્સ અપ, જેમ જેમ પેલી બોટલ પાછી ભરાતી જશે ને તેમ તેમ એને વેન્ટ કરવા માટે પાછો આ જ રસ્તો શોધશે. Right? One more aspect of stephysagria to vent out is હમણાંના ઘણા બધા પેશન્ટની અંદર અમને મળશે એ વસ્તુ. સર જ્યારે બહુ ગુસ્સો આવ્યો હોય ને નહીં બોલાયો હોય ને, I used to go and smoke 3 to 4 cigarettes at a time. Cue stephysagria. આપ બંધ કરીને આપી દેજો. Whichever the disease. મારા માઇન્ડના કે મારા એ એંગરને એટલો રિલેક્સ કરવા માટે I need that smoking. Right? Think of stephysagria. So sexual guilt is also key point of stephysagria. They feels that they have done something crime and they feels repentance about it every time. Sexual sins, excesses, boring માં લખ્યું છે વસ્તુ. Adults who have irresistible desire for masturbation and they get habituated to it and they feels that they have not done right thing. Right? Sexual guilt, remorse, repentance. Right? એક અત્યારનો એક પેશન્ટ હતો, early ejaculation with low sperm motility. થોડો વખત પહેલાનો જ કેસ હતો. રાઈટ? તો આની અંદર આપણે યુઝ્યુઅલી સેક્સ્યુઅલ હિસ્ટ્રી તો પૂછવી જ પડે. તો એક આખું હતું સપરેશન આખી લાઈફમાં ઘણા બધા સપરેશન્સ આવ્યા. એ સપરેશન્સમાં what do you used to do? Sir, I used to do masturbate. તો પ્રોબ્લેમ ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયો? કે વન ફાઇન ડે મને એવું થયું કે આઈ હેવ મેડ અ વેરી બિગ મિસ્ટેક. આ બહુ ખોટું થઈ ગયું મારે. સી બીંગ અ નોર્મલ પર્સન, this is a normal act, right? This is a normal act. This is sora, right? But first year જે ફાર્મસીમાં લખેલું હતું ને, everything in excess is poison. તમે કોઈ પણ વસ્તુ એક્સેસમાં કરશો, રાઈટ? તો આપણે અત્યારથી લેક્ચર શરૂ કરી અને આખો અઠવાડિયું લેક્ચર બોલ્યા જ કરું, રાઈટ? એવરીથિંગ ઇન એક્સેસ ઇઝ પોઈઝન, રાઈટ? એને સ્ટેફિસેગ્રી આપેલી અને he get the result. So ailments from sexual guilt is stephysagria. Other different aspect in regards to this is they are too shy and mild, too shy to seek partner, timid aspect of stephysagria, right?
એક આવશે જે મલ્ટિપલ રિલેશન્સમાં જશે. આખું ડિફરન્ટ પિક્ચર છે સ્ટેફી સેગ્રિયાનો. આ પ્રેક્ટિકલ પિક્ચર છે આખું. આ તમને બુકમાં યુઝ્યુઅલી કશે નહીં મળશે. એક પાર્ટ આખો છે કે જેમાં એક્સ્ટ્રીમ એંગર and they used to go into that multiple relationships, but after each relationship they used to feel guilt, right? Another aspect, adult કોઈ પણ એક પેશન્ટ આવ્યો હોય અને એના કોઈ રિલેટિવ આપણને કહે ને કે સર આટલો મોટો થયો ને હજુ સુધી છોકરીઓની પાસે બેસવામાંથી ગભરાય છે. Same vice versa, right? So if you enter into that adulthood, right? So there has to be some that hormonal instinct, there has to be some attractions, right? તો એ attractions જે બી હશે ને એ attractions normal કહેવાશે as per the hormone. But after going into that adulthood, 19-20 વર્ષનું થઈ ગયું છે, but still they are too shy to get connected with that another opposite sex, right? Not only physically, right? Mind it, not only physically. Think of Steffi Segria, right? Timid aspect of Steffi Segria. Addicted to porn videos as they are too shy to approach a girl. આખો timid aspect છે. So due to this shyness, Steffi goes into homosexuality, which is most syphilitic part of Steffi Segria, right? Because of this continuous feeling of that ashamedness, because this continuous feeling of shyness, right? So they are not going to approach a opposite partner. If it is a male, they cannot go to female, so they attracted to male. કારણ કે કશે ને કશે તો વેન્ટ આઉટ કરશે ને, બીકોઝ સ્ટેફી સેગ્રિયા કશે તો બસ થશે જ, રાઈટ? સો દે ગોઝ ઇનટુ હોમોસેક્સ્યુઆલિટી. તો હવે આપણે જ્યારે હોમોસેક્સ્યુઆલિટી રૂબ્રિક લઈએ તો હાઉ સ્ટેફી સેગ્રિયા ટ્રાવેલ્ડ ઇનટુ હોમોસેક્સ્યુઆલિટી, તો લાઈક ધીસ વે, રાઈટ? ક્લિયર બધાને? And this attraction towards the same sex is syphilitic part of Steffi Segria. What Pathak says is great indignation about all things done by others or himself, grieves about the consequences. બીજાનાથી થયું હોય, બીજાએ અપમાન કર્યું હોય કે મેં પોતે કંઈ ખોટું કર્યું છે, રાઈટ? અને પછી એની ઉપર વિચાર જ કરશે કે આની કન્સિક્વન્સીસ શું આવશે. તો આ મોડ જે છે ને, સી હાઉ આપણે કહીએ કે વોટ people used to think of them, right? Sensitive to opinions of others. કે કઈ રીતે સ્ટેફી સેગ્રિયાની અંદર એ ઇન્કલ્કેટ થયું છે. તો how it is inculcated in Steffi Segria is they used to think lot of the things કે એક પછી એક એ લોકોના થોટ કઈ રીતે ચાલતા હોય. સપ્રેશન્સ પહેલું, એ સપ્રેશનને વેન્ટ આઉટ કરવા માટે એ લોકો either goes into sexual or goes into some other activity like smoking ને બધું, right? But કોઈ કંઈક કહી ગયું છે જેને મારાથી કહેવાતું નથી અને સેવાતું બી નથી, રાઈટ? જો હું કહીશ તો પહેલી વસ્તુ રિલેશન બગડશે, રાઈટ? અને જો હું કહીશ તો એ મારા વિશે શું વિચારશે? કારણ કે એ મારા વિશે કંઈ વિચારશે તો મારી ડિગ્નિટી ડાઉન થશે. મેં આટલું મારું જે લેવલ બનાવ્યું છે એ લેવલ કઈ રીતે થશે, રાઈટ? This is the feeling of Steffi Segria કે જ્યાંથી એ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग में एंटर થાય, રાઈટ? એની કન્સિક્વન્સીસ જે વિચારે ને એને કારણે અંદર એન્ટર થાય. He worries about the effect of such a lack of control on his reputation, right? हमने જે કીધું है, very sensitive what others say about him. His survival depends upon maintaining a very high reputation and self-control of being a very superior, calm, dignified person who wins the respect of all by his noble action. Right? તો જેટલા બી સ્ટેફી સેગ્રિયા પેશન્ટની અંદર બહુ નોબેલિટી, બહુ ડિગ્નિટી, એટલી રિસ્પેક્ટેબલ પોઝિશન પર હશે, એ લોકોએ એક પ્રોપર આખું એ બનાવ્યું હશે કે આ સ્ટેજ ઉપર મારે રહેવું છે, મારી ડિગ્નિટી કે મારી વેલ્યુ જે છે દેટ હેઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ, દેટ હેઝ ટુ બી રેકગ્નાઇઝડ ઓલવેઝ, રાઈટ? એ ક્યારે ડાઉન નહીં જવી જોઈએ,
રાઈટ? તો એ ડાઉન નહીં જાય એને માટેના એના બધા પ્રયત્નો હોય, રાઈટ? કે સ્ટેફિસ એગ્રીયા આ કરશે. બટ જ્યારે તમે આઇસોલેશન કરીને સ્ટેફિસ એગ્રીયાને પૂછશો કે આ લેવલ તમે મેન્ટેન કઈ રીતે કર્યું છે, કે આ લેવલ મેન્ટેન કરવા માટે there has to be some lots of compromises in the life, કે બહુ બધા કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા હોય ત્યારે આ લેવલ આવે તમારું, રાઈટ? Always you will get first compromise is sexual suppression in Stephen's area. Always. તમને આ મળશે મળશે ને મળશે જ. પહેલું. બીજું, if they have partners, તો then guilt. Right? અને ત્રીજું, the humiliation, which is the entry point of that autoimmunity in Stephen's area. Multiple times humiliate થયો છું. But I wanted this position. બરાબર? મારા પોઝિશન જોઈતી હતી ને એટલે મેં કોઈ દિવસ પેલું એ કર્યું જ નથી. એક બહુ સરસ વંચાવ આપત એટલે. So these are first signs of losing control. Later when the situation has become desperate, ઘણો ભરાઈ જાય, and he feels the demand on him is too much high, he may throw to the wind of all reputation and honor and become exactly opposite. That is a person of ill repute who is looked down upon, treated with utmost disrespect. Here we have the rubric libertinism, where on the physical level there may be loss of control on the muscles. He can get convulsions from the unjustly accused. આ બહુ મસ્ત સમજાવે છે. આ લાઈન જે છે ને, તમે દેખાતો એક ફોટો પાડી પછી લઈ લેજો, જોઈએ તો પણ આ ફોટો પાડી બહુ બહુ મસ્ત છે. આની અંદર ઓલમોસ્ટ સ્ટેફિસ એગ્રીયાનો ક્રોસ છે આખો. આપણે કહે ને કાર્સિનોસિન સ્ટેફિસ એગ્રીયા રૂલ આઉટ કરી દે. સ્ટેફિસ એગ્રીયા યુઝ ટુ બસ્ટ, બટ ક્યારે બસ્ટ થાય ને કઈ રીતે બસ્ટ થાય? હાઉ દે યુઝ ટુ ગેટ બસ્ટ, રાઈટ? તો લાઈક ધીસ way. એટલું બધું પાઇલઅપ થતું જાય આની અંદર, રાઈટ? These are the first signs of losing control. વાંચો પાછો. Later when the situation had become desperate, બરાબર, જ્યાં સુધી લિમિટ નહીં આવે એની, ત્યાર પછી એક કમ્પ્લીટલી રેપ્યુટેશન જેની હોય, સુરતી લેંગ્વેજમાં નહીં બોલીશ પણ તેલ પીવા ગઈ, અને પછી એક કમ્પ્લીટલી ડિસરિસ્પેક્ટમાં જશે. તો વેન યુ ગેટ વેરી એબ્યુઝિવ પર્સન, વેરી ડિસરિસ્પેક્ટ પર્સન, બરાબર, તમને એમ લાગે ને કે આ માણસ દિલથી ત્રસ્ત થઈને ગાળો દે છે, મેક શ્યોર કે એના પાસ્ટની અંદર કંઈક ને કંઈક આ બધું હશે. પૂછજો, મળશે આખું કે હાઉ સ્ટેફિસ એગ્રીયા બસ્ટ આઉટ, કઈ રીતે બસ્ટ થશે, રાઈટ? ત્યારે here we get the rubric is libertinism, right? So maximum libertinism આપણે માઇન્ડ ઓફ પેથોલોજી માં યુઝ કરતા હોય હે ને, જ્યાં રિસ્ટ્રિક્ટિવ પેથોલોજી આવી, હલનચલન બંધ થઈ ગયું, હા, તો ત્યાં આગળ આપણે લિબર્ટિનિઝમ લેતા હોય તો લિબર્ટી જતી રહી, રાઈટ? On physical level, they may lose their control over muscles. He can get convulsions from being unjustly accused. Only remedy is Stephen's agreement. Convulsions from unjustly accused. બરાબર, વગર કારણે accused કર્યું છે અને ત્યાર પછી they goes into convulsion. That is only remedy is Stephen's agreement. The main characteristic of Stephen's agreement is extreme sensitivity and reactivity both emotionally and physically. If you touch the Staphylococcus aureus patient in his sensitive point, which is honor, reputation and self-respect, there will be a immediate intense reaction. Though it is often suppressed. Kant writes, a man insulted by someone beneath his station could not react outwardly. નથી કહી શકું, જે મેં હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ, went home sick
weak and trembling physically too. Staphysagria is indicated in extremely sensitive condition like a painful surgical scar or sensitive tooth. In Phatak's repertory, it is only remedy listed in rubric. Only remedy in Phatak. Right? બીજું સ્ટેફિસેગ્રિયાનું માર્ક સૌથી પહેલું સ્ટેફિસેગ્રિયા એટલે માઇન્ડમાં શું આવે? ઇન્ડિગ્નેશન, રાઈટ? રાઇટિયસ એંગર એન્ડ ઇન્ડિગ્નેશન. રાઇટિયસ એંગર એન્ડ ઇન્ડિગ્નેશન એટલે શું? બોલાયું નથી, ક્લેન્ચ ટીથ, રાઈટ? મેક્સિમમ કેસીસ મારી પ્રેક્ટિસમાં ક્યોર થયા છે ઓફ પ્રિકર્સર ઓફ કેન્સર જેને કહેવાય, દેટ ઇઝ લ્યુકોપ્લેકિયા. મેક્સિમમ કેસીસ ઓફ લ્યુકોપ્લેકિયા ક્યોર્ડ વિથ સ્ટેફિસેગ્રિયા 10 mg સિંગલ ડોઝ. મેક્સિમમ કેસીસ બધામાં જ મળશે એવું નથી. આ એક રાખજો. એટલે પછી એમ નહીં કહેતા લ્યુકોપ્લેકિયા પહેલા સ્ટેફી આપી દો, આની હાલ થાય કેસ. સેન્સિટિવ મોર્બિડલી હજુ તમે પૂછવાનું શરૂ કર્યું અને ચાલુ રડવાનું, દળ આંસુએ રડવાનું ચાલુ. જસ્ટ હજુ તમે પૂછો છો, આખી હિસ્ટ્રી રડતા રડતા આપે, આખી હિસ્ટ્રી રડતા રડતા. હે ને, આપણે જોયા ને ઘણા ઘણા ક્લિનિકમાં, બરાબર ને? કેટલા બધા પેશન્ટ આવ્યા મોર્બિડલી સેન્સિટિવ. આપણે રૂબ્રિક લીધું ને. only remedy staphysagria morbidly sensitive માં. Also there is hardening to cover up the sensitivity as is shown by a tendency to styes and tumors. Why staphysagria માં આપણે પૂછીએ હમણાં એ બહુ થાય. આખું પેશન્ટનો કેસ લેવાઈ જાય, રૂબ્રિક આવી ગયો હોય માઇન્ડમાં, ત્યાં સુધી બધા પેલા એ કરતા હોય કે કયો કયો, પછી જો ભૂલથી મારથી પૂછાઈ જાય કે તમને સ્ટાઈ થઈ જ કોઈ દિવસ, એટલે ભાઈ બધા સ્ટેફિસેગ્રિયાના રૂબ્રિક ખોલી બેસી જાય કે સ્ટેફી તો છે. મેક શ્યોર સ્ટેફિસેગ્રિયા, પલ્સેટિલા એન્ડ સિલિશિયા, હિસ્ટ્રી ઓફ રિકરન્ટ સ્ટાઈસ. ત્રણનું ડિફરન્સિએશન. સ્ટેફિસેગ્રિયા હેઝ one more remedy is Netramur. The only tumor in Netramur is Calizion. Right? But બધાના રિએક્શન્સ અલગ અલગ હશે. પલ્સેટિલા પેઇનફુલ હશે અને બિટ હાર્ડ હશે, રાઈટ? સિલિશિયા ઇઝ લેસ પેઇન વિથ સમ એક્ઝુડેશન. સ્ટેફિસેગ્રિયા રિકરન્સી, હાર્ડનેસ ઓલ્સો, બંને ટાઈપની થઈ શકશે. અને નેટ્રમ્યુર આઉટ ઓફ ગ્રીફ. નેટ્રમ્યુરની અંદર યુઝ્યુઅલી કેલેઝિયોન હશે, એમાં પેઇન નહીં હશે, એમાં ટ્યુમર હશે, બીકોઝ દે હેવ કવર્ડ અપ ઓલ ઇમોશન્સ. કવર કરી દીધા છે એટલે એમાં પેઇન બહુ ઓછું હશે. Styes and tumor. This sensitivity could only be found in a plant and not in a metal, salt, or salt. In its nature, it has some softness of a plant rather than hardness of a mineral or competitiveness of an animal. Staphysagria, there can be two extremes. One which has such suppressed emotion where person will tell that I last got angry 17 years ago. Right? The years together. જે આપણે પહેલા શરૂ કર્યું ત્યારે કીધું. And the one who cannot control. Never. The Phatak says violent outburst of passion, always angry. So બે ટાઈપના આપણને પિક્ચર મળ્યા સ્ટેફિસેગ્રિયાના. One picture is મેં છેલ્લે ગુસ્સો ક્યારે કરવો મને ખબર જ નથી. જ્યારે પેશન્ટ આવું કહે ને ત્યારે બે દવા પહેલી વિચારજો. તમને ગુસ્સો આવે? એટલે આપણે એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ વિચારીએ. અચ્છા, પણ કેમ ગુસ્સો નથી આવતો? લાઈફ સિચ્યુએશન માંથી મળે જ ને, નથી આવતો.
તો યુઝ્યુઅલી 3 રેમેડી હશે જેમાં મેક્સિમમ તમને એવું જ મળશે કે ગુસ્સો આટલા વર્ષો થઈ ગયા ગુસ્સો આવ્યો જ નથી. ફર્સ્ટ સ્ટેફિસ એગ્રીયા, સેકન્ડ કાર્સિનોજન, થર્ડ મેગ્નેશિયમ, because they goes into repression mode, not suppression. Suppression is you are knowing something, your emotions, and you are suppressing your emotions. Repression is unconsciously suppressing your emotion is repression. Right? તો એકમાં થેલેમસ કામ કરશે ને એકમાં મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા કામ કરશે. આવા પહેલા જ દબાઈ દેવાનું, આવા જ નહીં દેવાનું. Staph aureus is a cancer remedy. I have seen in my patients as staph is one of the best remedy for cancer, especially proliferative cancer. આ બધા મારા experiences કહું છું હમણાં. Proliferation is equal to Staph aureus. બહુ બધા cases ની અંદર મળ્યું છે. As sir always says that growth can occur in plant, so plant can grow, and so at same point plants can cure growth pathology, proliferative pathology, right? Metal can corrode, ulcerative pathology આવશે, right? Mineral માં structural pathology આવશે. So in maximum adenocarcinoma cases of one can think of Staph aureus as one remedy. One can think of some red line pointers of Staph aureus. Physical constitution indicate in patient who appear pale, are worn out constitution and exhausted, especially as regards their nervous system. Worn out constitution. Why Staph aureus is worn out constitution? Because of that excessive irresistible masturbation, right? That loss of vital fluid, right? બધું કેમ કઈ રીતે જાય છે ને, ખાલી તમે દવા સમજી લો ને કે આ દવા આ રીતે આમાં કઈ રીતે ગઈ, એની ખાલી જર્ની સમજી લો ને તો પછી એ ગમે એ પેથોલોજી લઈને આવે, આ પેથોલોજી ની અંદર આ દવા કરી શકશે, રાઈટ? એટલે તમારે રૂરલ રૂલઆઉટમાં તમને કામ લાગશે. જે આપણે જોયું ને કે એક બહુ રેપ્યુટેડ નોબલ પર્સન આ તે, પણ જ્યારે એક પેલું બોટલ્ડ અપ થઈ જાય, પાઇલ્ડ અપ થઈ જાય, ત્યારે પછી શું થાય? ઇલ રેપ્યુટેડ, એબ્યુઝિવ, હે ને, સુરતી ચાલુ. Both brain and spinal cord are weakened. The face is rather sunken because of that suppression, and nose is picked and pointed. Eyes are sunken, andar thai gayi, hollow thai gayi, surrounded by with blue rings. Staphy child is impetuous and irritable like chamomilla. The next part coming soon, right? Pediatrics. Complete pediatrics, theory and practical both. હવે ગોવિંદ આવી ગયો છે તો આખું જ લેશે. Staphy child is impetuous and irritable like chamomilla. So both are like same, right? Staph aureus and chamomilla both are like same in that anger, peevishness, આ બધી જગ્યાએ. But how to differentiate chamomilla and Staph aureus? How to differentiate? Point ko? Chamomilla Staph aureus નું child કઈ રીતે તમે ડિફરન્શિએટ કરશો? Chamomilla આમ જાન, Staphy આમ જાન. પણ આમાં છે ને કીધું છે ને એને કે એક્સ્ટ્રીમ ઇરિટેબલ, ઇમ્પેચ્યુઅસ, બંને ઇમ્પેચ્યુઅસ છે. ચાઇલ્ડ ની અંદર સ્ટેફી સેગ્રિયા ચાઇલ્ડ હોય ને, કેમોમિલા ચાઇલ્ડ આપણે કેવી રીતે સમજેલા? એક તો કેપ્રિશિયસ, બરાબર, ઉચકીને ફરો એટલે શાંત થઈ જાય. સેકન્ડ Chamomilla child બીજું, they are snappish in answer. બરાબર, એ લોકો બહુ ગંદા આન્સર આપશે, સીધા તમને આમ uncivil, right? જ્યારે Staphy aureus impetuous થઈ અને they used to either hit you or break the things. શું કરે એને ગુસ્સો આવે ત્યારે?
વસ્તુઓ તોડે, ફેંકે, બરાબર, ઓર દે યુઝ ટુ ઇવન કાર્ડ બી દઈ દે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટેફિસેરિયા, બરાબર. બટ એક કાર્ડ દઈ દે અને તમને એમાં ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. કેમોમિલા જે હોય ને, કેમોમિલામાં આપણને આપણી બેઇજ્જતી ફીલ થાય. જ્યારે તમને એમ લાગે ને કે આ તો મારી, ત્યારે વિચારવાનું કે આ કેમોમિલા છે. હા, એમ આખું પૂરું કરી નાખજો. Hypochondriacal. Sexual excess is the most common cause of all troubles. Sensitive to least impressions, easily excited to anger, mental colic, eczema when itching spots at the one place in start at another. બહુ મસ્ત સિમ્પટમ છે. Eczema when itching stops at one place and start at another. બહુ બધા કેસમાં મળશે. એક્ઝિમા છે સર બધી જગ્યા સાથે ખંજવાળ નહીં આવે. એક જગ્યાએ ખંજવાળ બંધ થશે ને પછી બીજી જગ્યાએ શરૂ થશે. બહુ રેડ લાઇન સિમ્પટમ છે સ્ટેફિસ એગ્રીયમ. ક્રસ્ટાલેક્ટિયા, એક્ઝિમા કેપાઇટસ. Teeth decaying rapidly. Why teeth decaying rapidly? Because of that extreme anger suppressed, indignation. દબાવી રાખે ને અંદર ને અંદર. Gums are unhealthy, swollen, spongy, bleed easily. Right? Easily bleeding gums. Inflammation of eyes with hardened styes, recurrent styes, eczema about the ears, fig warts or condylomata, gout, rheumatoid arthritis, ophthalmia. ડોક્ટરને બતાવવા ગયા, ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટે એવું કીધું કે તમને તો આંખનો વા છે. Think of this remedy. બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે. Stomach appears to hang down. Desire for brandy or wine, same due to that suppression. Right? Desire for brandy or wine. Colic following operations of abdomen. Pains of scar after surgery. Diarrhea of children with tenesmus of the rectum during stool. Prolapse of recti, prolapse of uterine, leukorrhea which is yellow in excoriating. બધા ફિઝિકલ પોઈન્ટ છે કે જે આ બધા તમે સ્ટેફિસ એગ્રીયામાં રૂલ ઇન રૂલ આઉટમાં લઈ શકો. રાઈટ? આ બધા રેડ લાઇન સિમ્પટમની બુક છે આખી, એ બધામાંથી લીધેલા છે. તો સ્ટેફિસ એગ્રીયા યુઝ ટુ ગો ઇન પ્રોલિફરેટિવ કેન્સર પેથોલોજી. એ મલ્ટિપલ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા પછી પેલું એ થયું. આપણા એક પેશન્ટ છે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસના, દિનાઝ આંટી, દિનાઝ સૈયર, પારસી પેશન્ટ છે. એ આંટીને સ્ટેફિસ એગ્રીયા આપી હતી for rheumatoid arthritis. She got completely better. She has that deformity, right? આખી આવી deformity થઈ ગઈ. અત્યારે હાથ પાછા હવે normal થઈ ગયા છે after staph aureus. Then she turns into AMN, Auroimmune Retronator, because of that duty consciousness. એટલે પહેલી સ્ટેફી ગઈ પછી AMN ગઈ. પણ બંને રેમેડી બી એવી છે. Both remedies of noble pili neighbor, right? તો એનો એક દિવસ ફોન આવ્યો કે સર મારી ડોગી છે and she developed that vaginal cancer. So can we treat her with homeopathy? Let us try. એ બી શ્વાસ તો લે જ છે. Let us try. Happy. So this was the doggy. Right? This is adenocarcinoma of vagina. So again, same thought process applied. That suppression of that sexual. એટલે મેં પૂછ્યું આંટીને, મેં કીધું આ ક્યારથી ડેવલપ થયું? તો કે જ્યારથી અમે એને અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ ને ત્યારથી. પહેલા મેં કહું કાં તો કે પહેલા એને અમે ત્યાં આગળ એની સ્કૂલમાં એમ લઈ જતા, તો ત્યાં જ્યાં આગળ એ લોકો હાજી ડોગીઓને એ લોકોનું બી બધું બહુ હોય. મને તો ત્યારે ખબર પડી. એટલે એ લોકો આવી રીતે લઈ જાય રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ પર, બીકોઝ ઓફ ધેટ સોરા, રાઈટ, ફોર ધેટ સેક્સ્યુઅલ એક્ટ.
એવી રીતે એ ત્યાં લઈ જવાનું બંધ કર્યું ને ત્યાર પછી આ ડેવલપ થયું. તો એક તો મળી ગયું આપણને that there has to be a sexual suppression. બસ ખાલી આટલું વિચારીને સેફિસેગ્રિયા 50 ml આપી. બટ હવે ડોગી હતું એટલે આપણે પેલું કેવું હોય કે સિંગલ ડોઝ આપીને તો વેટ કરાય નહીં. હવે તો એક કામ કરો, હું તમને ડોઝ આપું, 6 એક ડોઝ આપ્યા, હું દર અઠવાડિયે એક ડોઝ આપી દેજો. દર અઠવાડિયે એક ડોઝ આપતા હતા. Last. Completely cured. Completely. આખું એડિનોકાર્સિનોમા સ્ટેફિસેગ્રિયા 5 કે 6 ડોઝ ગઈ, 5 કે 6 ડોઝ વીકલી આપતા હતા. આપો માઈક આપો. પાણી પી આ કેસ ક્લિયર થયો ને? આ કેસ ક્લિયર થયા પછી one more degree added to my veterinary homeopathy. ના પછી બીજા ત્રણ ડોગી એમાંથી 2 બચ્યા, એક એક્સપાયર થઈ ગઈ. So this was the ending part of sadhana series. Now we see some cases. Mast cases we have. Escape. હું બાજુની જગ્યા લઉં ત્યાર પછી પાછળનો જે ગાળો લેવાનો છે કારણ કે વેઇટિંગ રૂમ અલગ રાખવો પડે, એ લોકોને સારું પાસે સંડાસ બાથરૂમ બનાવવો પડે. હા તો રાત્રે નીકળતી વખતે કરી કોણ શકે? The case, Mr. Siddharth Dixit, 25-year, male, unmarried, Valsad. Psoriasis, full body, since 3 years. Now scalp, left side back, full back, extremities, full body, tiny pinkish spot, red, dark, itching, आते, scaling आते, બધું જ હતું. Routine, જે psoriasis ની અંદર આ પેશન્ટ છે. આ સ્ટાર્ટિંગ હતું એનું. સ્ટાર્ટિંગ પછી ધીરે ધીરે it turns into full body. Right? આ સ્ટ્રાયા છે. વચ્ચે જે દેખાય છે that is સ્ટ્રાયા. લગભગ એક બી ખૂણો બાકી નથી. સર દિવાલમાં બી સોરિયાસિસ હતું. પ્રીવિયસ ફોટો tendency to recurrent cough and cold, aggravation, weather change સાથે થતું હતું. આ એમની રૂટીન હિસ્ટ્રી હતી. ફાધરમાં 1 કિડની નોટ વર્ક, મધરમાં જીબી સ્ટોન, હેપેટાઇટિસ. આ તો બધું આપણે પેલું કેવું લખવું પડે લખીએ. ડિસ્પોઝિશન. ભાઈ આ તો ગુજરાતી છે, હિન્દી કેમ લખાય? હા
काटवानु से नीचे रखो। जब कोई मेरे मन मेरा ना मेरा माने ना माने तब गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा 10-15 मिनट से हो रहा है ही रहता है। जो है ना आखो गुजराती में ज कही आ पेशન્ટ जे छे ने એ વલસાડમાં સુરતમાં એકચ્યુઅલી ભણ્યું કે પેશન્ટનું આખું અત્યારે જે એ કરે છે દેટ ઇઝ કર્મકાંડ, રાઈટ? બ્રાહ્મણ છે, કર્મકાંડનું કરે છે એટલે જ્યાં આપણે કાઠિયાવાડીમાં ગોર બાપા કહીએ ને તો એ બધું કરે છે અત્યારે, રાઈટ? બટ એને હારું એણે આખું સરસ ભણ્યું. સુરતમાં વિદ્યાપીઠ છે, એ વિદ્યાપીઠમાં એણે આખો વેદ ભણ્યો. હી ઇઝ માસ્ટર ઇન ઋગ્વેદ, આઈ થિંક વન ઓફ ધ વેદ. તો એ આખું એણે કર્યું અને એ કર્યા પછી એણે એની આખી પ્રેક્ટિસને જે એટલે જે આ બધું પૂજા ને બધું કરાવીએ એ બધું એણે સેટ કરવાનું વિચાર્યું. એ વલસાડ પાછો આવ્યો. એના પેરેન્ટ્સ આગળ હતા એટલે એના પેરેન્ટ્સ એવું કીધું કે નાવ યુ સ્ટે એટ વલસાડ. તો એણે એવું કીધું કે મારે હું ત્યાં ભણ્યો સુરતમાં, રાઈટ? વલસાડમાં હજુ બી કાંઠા વિસ્તાર આવે ને થોડો, એટલે વલસાડમાં હજુ બી કે એટલું બધું અપડેશન નથી, રાઈટ? હું સુરત જ સેટલ થાઉં ને, તમને શું વાંધો છે? એ લોકોના પેરેન્ટ્સ જે છે ને તે લોકો એના પેરેન્ટ્સ થી અલગ થયેલા છે વર્ષોથી. એટલે કે પછી તો તું બી અહીંયા નહીં આવે તો અમે બે જણ એકલા જ રહી જશું, અહીંયા તો બીજું તો કોઈ હશે જ નહીં, રાઈટ? તો તું બેટર કે તું વલસાડમાં જ સેટ થાય, તું સુરત સેટ નહીં થાય. સો દે હેવ પુટ પ્રેશર ઓન હિમ કે તું ગમે તે રીતે અહીંયા જ સેટ થાય. ત્યારે મેં એમને પૂછ્યું, મેં કીધું તમને એક્ઝેક્ટલી પ્રોબ્લેમ શું થયો? વલસાડ કે સુરત તમે અપડાઉન બી કરી શકો ને, આવું કઈ બી હોય તો તમે ગાડી તો ગાડીમાં, તો ટ્રેનમાં તમે ગયા 1.5 કલાક તમે સુરત, રાઈટ? દર ગુરુવારે જાઓ એમાં હું કે ના પણ મારે સેટલ સુરતમાં થવું. ધ રીઝન મારો આખો ગ્રુપ સુરતમાં છે, હું ભણ્યો સુરતમાં, હું આટલા વર્ષોથી રહ્યો સુરતમાં. હવે મારે નવેસરથી પાછો કક્કો અહીં ગૂંટવો ને તો કે વલસાડમાં ચાલુ થઈ છે. બધા બહાર ભણીને આવે છે, લાઈક કોઈ ફોરેન ભણવા ગયું હોય ત્યાંથી આવે છે તો વળી પાછું અહીં આવીને થઈ જાય છે ને. કે ત્યાં મારું આખું ગ્રુપ છે, મને ખબર છે કે ત્યાં આગળ મારું બધું સેટલ થઈ જશે. બટ અહીંયા આવ્યો ને, ખબર છે બોલતા નહીં આવ્યું, અહીંયા આવ્યો ને પછી મને એવું થયું કે અહીંયા આ એરિયામાં મારું પ્રેક્ટિસ જે મારું જે હું કરવાનું બ્રાહ્મણનું એ પ્રેક્ટિસને સેટલ કરવી ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, રાઈટ? કારણ કે ઓલરેડી વલસાડમાં અમારા ઘરના જ ઘણા બધા છે એમ કે એટલે એની અંદર મારે સર્વાઈવ કરવું. અને જ્યારે કે આ જેટલા વલસાડમાં જેટલા બ્રાહ્મણો જે બધી પૂજા કરાવે છે એના કરતા તો ઉપરના લેવલનું ભણીને આવ્યો છે, રાઈટ? હી ઇઝ માસ્ટર ઇન ધેટ વન વે. તો સુરતમાં હું સેટ થાઉં ને તો આગળ આ બધી વસ્તુઓ બહુ સરસ છે. એ પોઈન્ટ ઉપરથી એનું એક રૂબ્રિક મળ્યું, સિંગલ ડોઝ 1 ડોઝ વિથિન 35 days રિઝલ્ટ બતાવતો. વિથિન 35 સ્ટીલ ટુડે આજે બી ફોલોઅપ આવ્યો છે, આજે અત્યારે બી ફોલોઅપ આવ્યો, બરાબર? આ આખી સિચ્યુએશન હતી, રાઈટ? આ સિચ્યુએશન પરથી I wanted to stay at Surat as there was whole group and wanted to practice over there but not ready to એટલે પાછા અહીંયા આવી ગયા. So રૂબ્રિક લીધું, delusion that he has the whole own little world when things are clear. Outside is uncertainty. સુરતમાં જ્યાં ભણ્યો હતા બધું મારા માટે ક્લિયર છે. Outside is uncertain. Outside is વલસાડ. ખરેખર વલસાડ જે છે એનું હોમ ટાઉન છે, બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ એનો જન્મદાનો છે. મેક શ્યોર આ પાછું રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી આખું સમજો. વલસાડ એનું હોમ ટાઉન છે, એનો બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ત્યાંનો થયો છે, બટ એને માટે સુરત ઇઝ ફેમિલિયર એન્ડ વલસાડ ઇઝ અનસર્ટેન. તો એનું સ્પીસીસ જે હતું વલસાડ, that is જે એનું સ્પીસીસ છે એનાથી અનફેમિલિયર થયો, that is auto immunity. So he developed psoriasis. આ રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી સમજે આખું, right? So only remedy left is camphor. Camphor IP. Right, single dose of camphor within 35 days. 35 દિવસમાં આખું psoriasis ગાયબ. But always જે સર કહે છે ને કે pick that pick. એ
પીક પકડો જે છે ને એ પીક પકડશો ને તો આટલું જ ફાસ્ટ રિઝલ્ટ આવશે. બાકી એવા ઘણા કેસીસ છે સોરિયાસિસના મારી પાસે બી કે જે હજુ અટવાઈ છે. હા EMI ભરાય નથી. ઓપન જ છે નીચે. હા. Case of multiple necrotic lymphadenopathy with bronchiectasis and Cox positive. Pradeep, Nilesh ની બેનનો કેસ. હમણાં મને મળવા આવ્યો ત્યારે કહી મને કે સર તમારો જ્યારે મોટા પ્લેટફોર્મ પર લેક્ચર હોય ને ત્યારે બેનને લઈને આવી સર. She was declared on death bed. She was declared because lung was totally collapsed. Right? તે દિવસે આખું સમજાવતું હતા નિલેશ. Right lung was totally collapsed. Complaints of persistent cough and cold since 1 month, no expectoration, fever with chills since 15-20 days, with high grade fever, history of migraine, 6 to 7 years, pain, throbbing, congested, whole head, especially vertex. Headache at આમાં બેઝિકલી બ્યુટી શું છે આ કેસની? આ કેસની બ્યુટી એ છે કે મને કંઈ જ નહીં મળે પણ તે છતાં રિઝલ્ટ મળી જાય. જો કાં તો પેશન્ટ એકદમ પ્રિસાઇઝ હિસ્ટ્રી આપે છે સોરિયાસિસ વાળા આપીને જેમાંથી આપણને એકદમ પ્રિસાઇઝ રૂબ્રિક મળી ગયું તો રિઝલ્ટ આવશે. કા મેક શ્યોર કે પેશન્ટ કે તું કંઈ જ નહીં કહેતો કંઈ જ નહીં કહીને એમાં બોલિંગ હશે અને જે કહીને એમાં વિજય કરશે. Headache alternate side right and left. Loss of weight comes 36 to 44 માંથી 36 આવી. Generalized weakness, jaundice હતું, typhoid હતું, anemia હતું. Means his age of menarche 15 years and regular in flow and time. Chilly thirstless. તો જો કે આપણે હિસ્ટ્રીમાં લખી દીધું. Stool hard, constipation with bleeding sometimes. Erosions and pain for some time with itching in anus. Skin dry and scratches over the face, below boils, over both ears. His position, angry when things will go against her. Right? Against her wish. મને જે વસ્તુ ન ગમે એની ઉપર બહુ ગુસ્સો આવે. ગુસ્સો આવે પણ હું રિએક્ટ નહીં કરું કારણ કે પછી વાત આગળ વધે એટલે. મને કોઈ ટોન્ટ મારે સહન નહીં થાય. ગુસ્સો આવી જાય અને પછી મને સામેવાળાની કંઈ પડી ના હોય એ સમયે કે એ શું ફીલ કરશે અને એને કેવું લાગશે આઈ ડોન્ટ કેર. જોશો જે દવા આવશે ને બહુ બહુ ગજબની દવા છે. પેલું કયું પિક્ચર શાહરુખ ખાન ને દીપિકા પાદુકોણ વાળું ચેન્નઈ એમાંથી પેલો ડાયલોગ નેવર અંડર એસ્ટિમેટ ધ પાવર ઓફ અલમાઇટી. સો મારો ફોલ્ટ હોય તો પણ હું સોરી નહીં કહું. હું કોઈનું સાંભળી જ નથી શકતી. સ્ટબન હેડસ્ટ્રોંગ. As she has lung pathology, so I asked about shock or fear. Fright. Right? Patient says, stress about my father's recent condition, especially financial management. હું અને ભાઈ બંનેનું જોવાનું હોય એમણે. હું પણ હોમિયોપેથીમાં ભણું છું અને મારો ખર્ચો અને ભાઈ પણ હમણાં સેટ નથી થઈ રહ્યો. સો એને પણ મદદ કરવી પડશે. રાઈટ? બટ આઈ નીડ માય ફેમિલી. મને બધા ઘરમાં જોઈએ. કંઈ પણ કરવાનું હોય તો હું પૂછીને ડિસિઝન લઉં. પાપાની સાથે બહુ લગાવ છે મને. મારા ફેમિલીને કંઈ નહીં થવું જોઈએ. રાઈટ? જો વન સાઈડ શું આવ્યું પેશન્ટનું કન્સાઇન્સ આવ્યું કે હું ભણું છું, મારો ભાઈ બી ભણે છે, મારા ફાધરે બધો ખર્ચો ઉઠાવવો પડશે. રાઈટ? બીજી બાજુ શું આવ્યું કે મને બધા જ જોઈએ. હું કોઈ બી પૂછ્યા વગર ડિસિઝન નથી લેતી.
રાઈટ. તો રેમેડી ઇઝ ઇનડિસિસિવ. વોન્ટ સપોર્ટ કહી દેવા થઈ ગઈ. રાઈટ. અને પપ્પાની સાથે લગાવવી બહુ છે પહેલેથી જ. પપ્પાને રોજ ટેન્શનમાં જોઈને મને દુઃખ થાય અને રડવું આવે. એકવાર પપ્પા બહુ સ્ટ્રેસમાં હતા, એ જોઈને હું બહુ જ ગભરાઈ કે શું થશે, લાઈફનું કઈ રીતે મેનેજ થશે, પપ્પા ટેન્શનમાં કઈ રીતે કઈ કરી તો નહીં લેશે ને. સો ધેર વોઝ અ ફિયર ટુ લૂઝિંગ ફાધર, રાઈટ. ત્યારે વિચાર આવેલો કે જો હું જ મરી જાઉં તો પપ્પાને એક જણનું તો ટેન્શન ઓછું. At this point that autoimmunity has started. Right? જો હું જ મરી જાઉં તો પપ્પાને એક ટેન્શન તો ઓછું ને. એમ એક જ જણનું જોવું ને પછી એમ. હું જ નહીં રહું તો પપ્પાને ખર્ચો ઘટી જાય ને. એટલે એવો વિચાર આવે કે બહુ જીવી લીધું, હવે નથી જીવવું. I have lived enough life. Physically patient is short-heighted, will weak, intellect average, morals good, fear of dark, being alone, difficulty in calculations, fond of drawing and painting. So as per my analysis, મને હું યુઝ્યુઅલી જે રીતે કેસ પ્રોસેસ કરું છું જે વર્ષોથી, કારણ કે વિજયકર સરે આખું શું કહેવાય કે એનું એક આખો પ્રોપર મેથડ અને પ્રોપર એનું આખું એ આપ્યું, રાઈટ. બટ વિજયકર સર પાસે ગયો ને પહેલા હું આઈસીઆર બી કરી આવેલો, આખો કમ્પ્લીટ આઈસીઆર કમ્પ્લીટ કરેલું. તો યુઝ્યુઅલી ત્યારે કઈ રીતે જોતા, એક સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે શું બનાવીએ, બરાબર, આપણે છેલ્લે શું બનાવીએ, ટોટાલિટી ઓફ સિમ્પટમ્સ. તો એવી રીતે સેમ હું બધાને કહું કે ટોટાલિટી ઓફ સિમ્પટમ્સ બનાવો ને એ રીતે સિમ્પટમ્સ ટોટાલિટી બી લેજો. જેટલી સિમ્પટમ્સ ટોટાલિટી મળશે ને એટલી તમારી ટોટાલિટી ઓફ સિમ્પટમ્સ ઘટી જશે, પ્રિસાઇઝ થઈ જશે એકદમ, રાઈટ. તો મને એક સ્ક્રોફિલસ જોઈએ બીકોઝ ઓફ ધેટ નેક્રોટિક લિમ્ફ ગ્લેન્ડ, વેરી ઇગોઇસ્ટિક એન્ડ એસ્ટીમ, કોઈની સાથે બોલું નહીં, ઇન્ટેલેક્ટ એવરેજ, એંગ્રી એટ ટિમિડ, શોર્ટ હાઇટેડ, વિલ વીક, રાઈટ. સો પેથોલોજી, વોટ વોઝ ધ પેથોલોજી? Multiple necrosis, lymphadenopathy with bronchiectasis and Cox positive. Right? So what is necrosis? Syphilis. Right? End part. Sacrifice. Aphorism number 74. Right? And what is bronchiectasis? Dilatation, psychosis. એક જ organ છે ને? એક જ ઓર્ગન ની અંદર બે પેથોલોજી આવી. વોટ ઇઝ ધેટ? ધીસ ઇઝ એન્ટાગોનિઝમ. આ હવે સમજ પડી, ત્યારે નતું લીધું, રાઈટ. જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થતું જાય તેમ તેમ આપણા રૂબ્રિક ફાઇનલ થતા જશે. બટ ત્યારે જે મળ્યું એમાંથી મેં રૂબ્રિક એ કરીને આપી દીધો. તો પહેલી મને દવા જોઈતી હતી સ્ક્રોફિલસ, બરાબર. તમારું પહેલું રૂબ્રિક આવશે, ધેટ ઇઝ constitution scrophulollymphatic. હું જ મરી જાઉં તો એકનું ટેન્શન તો ઓછું ને, ડિઝાયર્સ ડેથ જે દેખાય છે. અને થર્ડ રૂબ્રિક ઇઝ પેરાલિસિસ લંગ જનરલ, કારણ કે નેક્રોસિસ બી છે એક બાજુ, રાઈટ, અને બીજી બાજુ બ્રોન્કિએક્ટેસિસ બી છે. તો નેક્રોટિક પેથોલોજી બી આવી અને લૂઝનેસ પેથોલોજી બી આવી. Calcarea carb 200 single dose was given. Single dose, huh? May 2018. This was master. Few fibrotic strains in the right middle lobe with mild traction, bronchiectasis seen, multiple enlarged necrotic lymph nodes in prevascular region, paratracheal region, precranial and subcranial and bilateral iliac region. Possible infective etiology, clinical pathological correlation. Done? Clear? I report હતો. This is the pathology. Calcarea carb 200 single dose. The date is May 2018. May 2018. Right? After Calcarea, this is the final report. The patchy haziness in seen right lower zone is previously skygram.
8 has completely resolved. Above downward, yes, completely herring slope. Believe me, calcarea carb 200 single dose, right? The most highly esteemed remedy which is neglected in homeopathy. આપણે એસ્ટીમ આવે એટલે કેલ્કેરિયન સાઈડ પર મૂકી દે કે તો સપોર્ટ જોઈએ, બટ એસ્ટીમ એંગલ પ્લસ સ્ટેબિલિટી ઇઝ કેલ્કેરિયા, રાઈટ? મોસ્ટ એસ્ટીમ્ડ રેમેડી, રાઈટ? કેલ્કેરિયા કાર્બ 200 સિંગલ ડોઝ. Last case.